Hi students, welcome to the class. Today I am going to discuss partial fractions. But the topic is one of the important for different topics, but it doesn't have the individual significance. It may use for integration and differentiation, some other topics. It will be useful to the different topics. Okay, I will try to maximum within 1 hour. I will complete this topic. Listen carefully and complete the class. You listen the complete class. That will benefit to you. Okay, partial fractions are of two types. What is meant by partial fraction? The title itself, partial fractions. So we are dividing a fraction into two or more fractions, okay, for our convenience only. Okay, now this is called partial fraction. A big fraction can be split into small fractions. That is called partial fraction. Okay, fractions are two types: proper fraction and improper fraction. Proper fraction, this is a proper fraction and improper fractions. What is meant by proper fraction? F of x by g of x, it is a fraction. I am assuming f of x by f of x, where f of x and g of x are polynomials in x. Polynomials in x means x square plus 1, x cube plus x square plus x1, some equation just like in terms of x. Okay, proper fraction means, it is very important, proper fraction means the degree means highest power of the fraction, highest power of the polynomial. Suppose x power 4 minus 2x cube plus 3x square plus 5. What is the highest power? It is 4. So 4 is called degree of the polynomial. Okay, degree of the polynomial. Now the degree of f of x, is less than the degree of g of x. That means denominator degree is greater than. Suppose like this, x power 6 plus 1. You see, numerator degree is x power 4. Denominator degree is x power 6. So such type of fractions are called proper fraction. Okay, proper fraction means denominator degree is more than that of the degree of numerator. So that type of fraction is said to be proper fraction. Then what about improper fraction? There are only three types. Suppose here is x power m, numerator degree is x power m, denominator degree is x power m. Then chances will be both are equal, or numerator degree greater than the denominator, or numerator degree is less than. Only three cases. Actually ante kada. So numerator ఎక్కువ ఉంటే denominator తక్కువ ఉండాలి, numerator తక్కువ ఉంటే denominator ఎక్కువ ఉండాలి, లేదా both should be equal. So these are the three varieties. If the denominator degree is greater than, denominator ఎక్కువ పెద్దది అనుకోండి, that is called proper fraction. If not, remain the two types. That means degree of f of x is greater than or equal. Okay, that means x cube plus 1 by 2x cube plus 3x square plus 1. You see, what about the highest power of the numerator? X cube. Denominator power is x cube. Both are equal, powers equal. So or x power 4 minus 5x square plus 7x plus 1 by x plus 5. You see here, denominator degree is 1 and the numerator degree is 4. So these type of two fractions are said to be improper fraction. So that is the first point you have to learn in the topic partial fraction. Partial fraction మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సినది. f of x, న్యూమరేటర్లో ఒక ఎక్స్లో ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, డినామినేటర్లో ఎక్స్లో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. న్యూమరేటర్ పవర్ కన్నా డినామినేటర్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటే ఇదే మన ఎక్కువ ఉపయోగం, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఓకే, అలా కాకుండా న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉన్నా, పవర్ ఎక్కువ ఉన్నా, న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ పవర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నా, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ is said to be improper fraction. So first we are go through with the proper fractions. జోలికి వెళ్దాం. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే how many possibilities are there for a fraction. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, how we can split ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎన్ని రకాలలో మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, అది మనం ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మ్యాక్సిమం మీకు 1 అవర్ లోపలే ఈ టాపిక్ మొత్తం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో బీ రెడీ. ద ఫస్ట్ వన్, ఇందులో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్? డినామినేటర్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ సపోజ్ x minus 1 by x square minus 5x plus 6. It is a fraction. Okay, ఇంటిగ్రేషన్ ఉపయోగపడతాయి, డిఫరెన్షియేషన్ ఉపయోగపడతాయి. దిస్ టాపిక్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులస్లో. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ది ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ 2 or 3. అది 2 నా 3 నా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే, సో ఫస్ట్ యూ స్ప్లిట్ దిస్ ఈక్వేషన్ x minus 1 by, if
ఈ క్వాడ్రాటిక్ని మనం స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ x minus 2 into x minus 3. ఓకే, x minus 1 into x minus 2. These are said to be linear fractions అంటారు. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. చూడండి, ఇది క్వాడ్రాటిక్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేసాం. లీనియర్ అంటే పవర్ 1 ఉన్నది. పవర్ 1 ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్గా 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి దీనికి. ఓకే, ఎన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ మనం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, ఇది ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టర్స్. సో దట్ ఈస్ a by x minus 2 plus b by x minus 3. I will tell you the shortcut also. Okay, so ఎన్నైతే మనకి హౌ మెనీ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఎన్ని లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. అది ఫస్ట్ మాట. ఓకే, నౌ ఇక్కడ 2 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఫ్రాక్షన్స్. యు సీ, వాట్ అబౌట్ ద డినామినేటర్ హియర్? x minus 2 into x minus 3. What about numerator? a of x minus 3 plus b of x minus 2. So this is all equal to x minus 1 by x minus 2 into x minus 3. ప్రొసీజర్ చెప్తాను. ఈ ప్రొసీజర్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది వస్తే మిగతావన్నీ ఆడుకోవచ్చు మనం. జస్ట్ ఇదొక్కటే 2-3 టైమ్స్లో ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్తాను. అది వస్తే అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. మనకు 4 కేసెస్ ఉన్నాయి, 4 కేసెస్ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తగా ఈజీ అనుకుని వదిలేయకండి, అన్ని మోడల్స్ వినండి ఇందులో. ఓకే, నౌ యు సీ డినామినేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దాని గురించి మనకు అనవసరం. న్యూమరేటర్స్ కంపేర్ చేద్దాం. హియర్ ద న్యూమరేటర్ ఈస్ x minus 1 అండ్ వాట్ అబౌట్ ద న్యూమరేటర్ హియర్? a of x minus 3, b of x minus 2. ఇప్పుడు ఏబీ వాల్యూస్ కనుక్కుంటే దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్ ఫర్ దిస్ ఫ్రాక్షన్. ఏబీ వాల్యూస్ కనుక్కుంటే చాలు మనకి. అవి కనుక్కోవడానికి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 టైప్స్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మిగతావన్నీ సింపుల్గా చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేయడం. కంపేరింగ్ ది కోఎఫిషియంట్స్. ఓకే, హౌ టు కంపేర్ ద కోఎఫిషియంట్స్? హియర్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఒకసారి మల్టిప్లై చేయాలి. x minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax minus 3a ప్లస్. ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు స్లోగా నేర్చుకుంటే స్పీడ్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలం. సో దిస్ విల్ ద మల్టిప్లికేషన్. నౌ కంపేర్ ది x కోఎఫిషియంట్. లెఫ్ట్ సైడ్ x కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1. వాట్ అబౌట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x హియర్? a ప్లస్ b. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో చూడండి, a b దగ్గర x ఉన్నాయి. నౌ కాన్స్టెంట్. వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్ హియర్? -1. ఇటు పక్కన ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ x లేదనుకోండి, 0 రాసుకోవటం. x ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ -3a అండ్ వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్ హియర్? -2b. సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందో తెలుసు కదా మీకు ఈక్వేషన్ని. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 3తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a ప్లస్ 3b. వాట్ అబౌట్ ది సెకండ్ ఈక్వేషన్? -3a -2b. బై సాల్వింగ్ దీస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. ఓకేనా, b వాల్యూ 2. సో యూ సబ్స్టిట్యూట్ b వాల్యూ హియర్, దెన్ వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ a? b 2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, దిస్ విల్ బి 6. 3 minus 6 -6/3. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఓకే, -1 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సాటిస్ఫై అవుతుంది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనకు వచ్చిన వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది చూడండి. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. 2 minus 1 1. ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా, -1 కదా ఏ అంటే. సో దిస్ విల్ బి 3. 3 minus 4 -1 సాటిస్ఫై కదా. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో దీస్ ఆర్ ద 2. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఏబీ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం ఇది ఒక ప్రొసీజర్. 3 ప్రొసీజర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఆబ్జెక్టులు కూడా ఎలా చేయాలి. అండ్ ద సెకండ్ ప్రొసీజర్, సెకండ్ వే. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వే? సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ AB2 ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి 0. ఇది 0 అవ్వాలి. ఇది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది చెప్పండి? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెడితే 0 అవుతుంది, అంతేనా కదా? అలా ఇది 0 అవ్వాలంటే, అంటే ఒకటి కావాలంటే రెండో దాన్ని 0 చేసుకోవాలి. ఓకే, సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది 0 అనుకుందాం, ఇది 0 అవ్వాలంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. నౌ పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 minus 1 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిల్ విల్ బి 0. 3 minus 2 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. సింపుల్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, నౌ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎందుకు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ 0. సో దీన్ని 0 అనుకుందాం. దీన్ని 0 అనుకుంటే b x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కదా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటి? 2 minus 1 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ
2 minus 3 minus 1 b into ఇది 0 కదా, సో a value is equal to minus 1. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మోడల్. ఎలా చేయాలి, ఇలా మనం న్యూమరేటర్ రాసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క టర్మ్ని లెట్ ఇట్ బి 0. ఇది 0 అవ్వాలంటే x would be 3 only. If it is 0, x is equal to 2. So this is the second procedure. And third way, shortcut ఏంటంటే, థర్డ్ వే అసలు ఈ సోదంతా రాయాల్సిన పని లేదు మనకి, జస్ట్ ఇక్కడే మాట్లాడుకున్నాం. ఏ వాల్యూ కావాలంటే, ఇది జాగ్రత్తగా వినాలి, ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఏకి డినామినేటర్లో ఏముందో చెప్పండి, ఎక్స్ మైనస్ 2, అది దాన్ని 0 అనుకోండి, అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదా. డినామినేటర్ 0 అంటే నాట్ డెఫినెట్ అనుకోకండి, షార్ట్ కట్ అందుకే నేను చెప్పింది మీకు. ఏ డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ 2, ఎక్స్ మైనస్ 2 0 అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో పెట్టకూడదు. ఓకేనా. నౌ 2 minus 1 అబ్జర్వ్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా, ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 2 minus 1 by 2 minus 3, a is equal to 2 minus 1 by 2 minus 3, 1 by minus 1, so a value minus 1. Then what about b? ఓకే, b వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, b దగ్గర డినామినేటర్ ఏముంది, x minus 3, సో x is equal to 3, ఇది 0 అవ్వాలి, x is equal to 3, x is equal to 3 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెడదాం, కానీ ఇక్కడ పెట్టకూడదు, డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది, x minus 3 ఇది కాదు, 3 minus 1 by 3 minus 2, 3 minus 1 by 3 minus 2, that is 2 by 1, 2. Simply we can do this. అర్థమైందా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పిన, ఏ డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూని 0 అనుకోండి, అంటే x minus 2 0, దట్ మీన్స్ x is equal to 2, x is equal to 2 పెట్టేద్దాం, 2 minus 1 by 2 minus 3, that will be the a value. b వాల్యూ కావాలంటే x minus 3, ఇది 0, x is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, you will get the value. Now ఇప్పుడు మనకి ఏమని వచ్చింది, a వాల్యూ -1, b వాల్యూ 2, సో a is equal to -1 and b is equal to 2. ఓకేనా. నౌ దిస్ విల్ బి ది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. సో ఒక వన్ ఫ్రాక్షన్ అనేది దీన్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసి చేయగలము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. చిన్న చిన్న ఫ్రాక్షన్గా చేయటాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. పెద్ద కేక్ తీసుకొచ్చాడు, మొత్తం ఒకళ్ళు తినరు కదా, అందుకని చిన్న పీసెస్ కట్ చేస్తాం, బట్ ద పీసెస్ ఆల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద బిగ్గర్ వన్, అంతేనా కదా. కాబట్టి చిన్న చిన్న ఫ్రాక్షన్స్ దీన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకుని ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే మళ్ళీ మనకు పాత ఈక్వేషన్ రావాలి, అప్పుడు మనం చేసింది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్. ఈ 3 ways గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ కోఎఫిషియన్స్ 3 యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో. సో దిస్ ఈస్ ద కోఎఫిషియన్స్ కంపారిజన్ అండ్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అండ్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ప్రొసీజర్. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఉపయోగించుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ గో ఫర్ ది సెకండ్ ప్రొసీజర్. దిస్ ఈస్ ది టైప్ 1 అనమాట. ఇప్పుడు మనం చేసేదంతా దీని పేరేం పిలుస్తారు తర్వాత చెప్తారు మీకు నేను. ఓకే, నౌ యు సీ ఇదే క్వశ్చన్ని ఇంకా ఇట్లా ఇచ్చారు, ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ యు సీ ఎక్స్ ఇంటూ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్. సో ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఎక్స్ క్యూబుల్లో ఇచ్చారు, ఎక్స్ కామన్ తీసుకుని వీ హ్యావ్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు, స్క్వేర్ రిపీట్ అవ్వలేదు కదా ఎక్కడ. సో 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్, a by x ప్లస్ b by x minus 2 ప్లస్ c by x minus 3, ఇలా 3 ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలి, మనం ఎల్సిఎం కనుక్కొని కోఎఫిషియెంట్స్ ప్రకారం చేయాలి. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ చెప్పా కాబట్టి డైరెక్ట్గా దాని ప్రకారం చేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఎలా చేయాలి, ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, డినామినేటర్ 0 అనుకోండి, x 0 అంటే x 0నే కదా, ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ x ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, కానీ ఇక్కడ పెట్టకండి x ప్లేస్లో. సో దట్ ఈస్ 0 minus 1 by 0 minus 2 into 0 minus 3. So answer is 1 by 6, minus 1 by 6, minus 2 into minus 3. Now b value కావాలంటే let the x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు 2 దగ్గర. సో 2 minus 1 by x అంటే 2 కదా, 2 into 2 minus 3, that is 1 by 2 into minus 1, that is minus 1 by 2. వాట్ అబౌట్ సి, ఎక్స్ ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ పెట్టు. సో దట్ ఈస్ 3 minus 1 by 3 of 3 minus 2, that is 2 by 3 into 1. So these are the 3 values for A, B, C. Okay, so the basic concept, this is called type 1. దాన్ని ఇంకా మ్యాథ్స్ భాషలో ఏమంటారంటే నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. అంటే ఇవి లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్, నాన్ రిపీటెడ్ అంటే రిపీట్ కావలేదు, ఎక్స్ స్క్వేర్కి లేదు, x minus 2 హోల్ స్క్వేర్ లేదు, x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ లేదు, దట్ లేదు. కాబట్టి దాన్ని నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ఏబిసి వాల్యూస్ అండ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. దిస్ ఈస్ టైప్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 2 మాట్లాడదాం.
టైప్ 2 అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇదే క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్, ఓకే వేరే క్వశ్చన్ అయినా ఓకే, అన్ని ఒక క్వశ్చన్ అంటే మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. సో ఐ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. టైప్ 2 ఏంటంటే x plus 2 by x into x plus 1 whole square into x minus 2. చాలండి, ఓకే. సో యూ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడున్న డినామినేటర్లో లీనియర్ ఉందా లేదో చూసుకోండి. న్యూమరేటర్ పవర్ ఎంత 1, డినామినేటర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్, అంటే డినామినేటర్ పవరే ఎక్కువ. మనం చేసేవన్నీ ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, ఓకే. నౌ ఇలా రిపీట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x ప్లస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 1 కదా, రిపీట్ అయింది కదా, కాబట్టి దీన్ని రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైప్ 2. రిపీట్ అయితే ఏం చేయాలి, ఇది ఎక్కడైతే రిపీట్ అవుతుందో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే అన్నిసార్లు రాసుకుంటాం మనం. a బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ b బై పవర్స్ పెంచుకుంటూ పోతే x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సపోజ్ x ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్ ఉందనుకోండి, x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, x ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ c బై x మైనస్ 2. ఓకే, దిస్ విల్ బి ది ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ కనుక్కుంటున్నాం అంటే ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి. దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, సేమ్ కదా. వాట్ అబౌట్ ద న్యూమరేటర్ హియర్, ఎల్సిఎం ఎంత చెప్పండి, ఎల్సిఎం ఎంత, x మైనస్ 1 x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ x మైనస్ 2. న్యూమరేటర్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుందంటే a ఇంటూ x ప్లస్ 1 ఆఫ్ x మైనస్ 2 ప్లస్ b ఆఫ్ x మైనస్ 2 ప్లస్ c ఆఫ్ x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను. షార్ట్ కట్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రొసీజర్ చేయాల్సింది ఇక్కడ కొంతవరకు, అందుకే ఫస్ట్ 3 మెథడ్స్ నేర్చుకోమని. ఇది ప్రొసీజర్. సో న్యూమరేటర్ ఇది ఎల్సిఎం కనుక్కోగలరు కదా, అందరికీ వచ్చు కదా, ఓకే. నౌ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఒకటి జీరో, ఒక ఫ్రాక్షన్ జీరో, రెండు చోట్ల ఒకటే ఉంది, జీరో చేస్తే మనకు సేమ్ వస్తుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 2, -1 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దిస్ విల్ బి 0 అండ్ b ఆఫ్ -1 మైనస్ 2, ఇది కూడా జీరోనే కదా. సో మైనస్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఆఫ్ -3, సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి మీరు, ఎక్స్ ప్లేస్లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, -1 ప్లస్ 2 -1 ప్లస్ 2 బై -1 మైనస్ 2 దట్ ఈస్ 1/-3. అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చింది మనకి, ఏ వాల్యూనే వస్తుంది. ఏ వాల్యూ వస్తుందా బి వాల్యూ వస్తుందని చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ, బి వాల్యూ వస్తుంది, హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూనే వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. షార్ట్ కట్ వాడేటప్పుడు మనం ఏ దగ్గర ఉందా బి దగ్గర వాల్యూ అంటే పవర్ ఎక్కడైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో మనకు వచ్చే వాల్యూ అదే అవుతుంది. కాబట్టి ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నమాట. నౌ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ప్లస్ 2 4, this will be 0 and c into 2 plus 1 whole square, that is c is equal to 4/9. c వాల్యూ మామూలే మనం కనుక్కోవటం. ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు షార్ట్ కట్ చెప్పాను మీకు, డినామినేటర్ 0 చేసుకోండి, దీని డినామినేటర్ 0 చేసినా దీని డినామినేటర్ చేసిన x is equal to -1. మరి ఏ వాల్యూ రాయాలి, ఏ రాయాలా బి వాల్యూ రాయాలంటే ఏ వాల్యూ వచ్చింది చెప్పండి, ఇక్కడ బి వాల్యూ అంటే హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూనే మనకు వచ్చేది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సి వాల్యూ x మైనస్ 2 కదా, x is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, 2 ప్లస్ 2 4/2 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 4/9. ఇప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి వాల్యూ ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఎలా కనుక్కుంటాం, కంపేర్ చేయడం కోఎఫిషియెంట్స్. సో ఇందులో రెండు ప్రొసీజర్స్ వాడాల్సి వచ్చింది మనకి, ఓకే. కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేద్దాం. ఏ కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేయడం అంటే చాలా తక్కువ ఉన్న టర్మ్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు, ఇక్కడ ఉంది, ఇటు పక్కన ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదు. So better you compare x square coefficient. What about the x square coefficient on the left hand side? 0. x square అంటే ఇక్కడ వస్తుంది a, ఇక్కడ there is no x square, plus c. Now a is equal to minus c, that is -4/9. ఓకే, మనం షార్ట్ కట్ చేసినప్పుడు అది ఒక స్టెప్ అని రాయాల్సి. షార్ట్ కట్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి చెప్పండి, బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నది మామూలుగా ఉంది. ఇట్లా వచ్చిన సింగిల్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం సపరేట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవాల్సిందే, ఓకే. ఒక స్టెప్, ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్గా రాయగలిగితే మనకి ఈజీ. సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ మెథడ్. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ సెకండ్ ప్రొసీజర్, ఓకే. సో యూ సీ దట్ క్వశ్చన్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ ఈజీగా టపటప లేపేయచ్చు, ఇదంటే కొద్దిగా ఈ బేసిక్స్ ఎప్పుడైనా సరే పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ స్పీడ్ వస్తుంది మనకి. సో చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము, 3x - 4 బై
x square into x plus 1 into x minus 2. Right here. So ఇక్కడ x square ఉంది. So we have to write a by x, b by x square. ఇవి మామూలే c by x plus 1 and d by x minus 2. ఓకేనా? Now LCM కనుక్కోండి. LCM లో కొద్ది జాగ్రత్తగా స్పీడ్గా చేయగలిగితే చాలు. 3x minus 4. What about the LCM here? X square of x plus 1 into x minus 2. So ax into x plus 1 into x minus 2 plus b of x plus 1 into x minus 2 plus c of x square into x minus 2 plus d of x square into x plus 1. LCM నిదానం కనుక్కోండి మీరు. ఓకే, నౌ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. ఫస్ట్ x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి స్పీడ్గా. 0, ఈ వాల్యూస్ 0 రెండు సేమ్. x is equal to 0, ఇక్కడ x is equal to -1, ఇక్కడ x is equal to 2. ఈ రెండింటికి x is equal to 0, బట్ we get the value, one value, that value is equal to b only. Now here x is equal to -1, x is equal to 2. x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -4, 0, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 into -2, -2b. Now b is equal to 2. స్పీడ్గా. Now x is equal to -1, -1 అంటే -3, -4, -7, -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0, 0, 0 and c into -1, -2, -3. Now what about c value? c is equal to 7/3. Now x is equal to 2 substitute చేద్దాం. 2 substitute చేస్తే 6 minus 4, 2 is equal to 0, 0, 0. Now d of 2 substitute చేస్తే 4 into 3, 12. Now d is equal to 1/6. సో ఇంకొక వాల్యూ బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయింది. ఆ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి? ఏ. ఇందా చెప్పాను మీకు ఒకసారి. ఇలా రెండు x స్క్వేర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూనే వస్తుంది మనకి. హైయెస్ట్ పవర్ పైన b ఉంది కదా, b వాల్యూ వచ్చింది మనకి. సో ఎలా కనుక్కుంటాం? సింపుల్. x స్క్వేర్ x క్యూబ్, బెటర్ x క్యూబ్ కనుక్కోండి. x క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కుందాం. హైయెస్ట్ పవర్ x క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా x క్యూబ్ ఉందా? లేదు. సో లెట్ ఇట్ బి 0. అండ్ see here x క్యూబ్, x క్యూబ్ into a. No x cube. Here is x cube plus c, and here is also x cube, d. a plus c plus d is equal to 0. But what about a కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది? a is equal to minus c minus d. What about minus c? -7/3 and -1/6. Now the LCM is 6, -14, -1, -15/16, -5/2. That will be the solution. Okay, this is second method. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి చెప్పండి? దీన్ని మనం మ్యాథ్స్ భాషలో చదివేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇందాక వచ్చింది నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పవర్ 1 ఉన్నది. నాన్ రిపీటెడ్, ఇందాక డినామినేటర్లో ఎక్కడా రిపీట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ థర్డ్ కేస్ ఏంటంటే నాన్ రిపీటెడ్ irreducible quadratic అంటే x plus 1 by x square plus x plus 1, లేకపోతే x square కొద్దిగా లెంగ్తీ అవుతుంది, x square plus 4 into x minus 1. లెక్చర్ ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్లో పవర్ 1, డినామినేటర్లో పవర్ హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత 3, కాబట్టి ఇది కూడా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అయితే ఇక్కడ x minus 1 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ లోపల స్క్వేర్ ఉంది, ఇందాక పవర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ x స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటారు? ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అంటే రెడ్యూస్ చేయలేని ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే, క్వాడ్రాటిక్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్, క్యూబిక్ ఉంటే క్యూబిక్, ఎలా అయినా సరే. ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఉంది కాబట్టి ax ప్లస్ b అని రాసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ x క్యూబ్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్. అప్పుడు ఇక్కడ ఎలా రాయాలి చెప్పండి? a ఆఫ్ x స్క్వేర్ ax స్క్వేర్ bx ప్లస్ c, ax స్క్వేర్ bx ప్లస్ c బై ఇది రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ క్యూబ్లో ఉందనుకోండి ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అని రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇలాంటివి ఉన్నాం. ప్లస్ ఇక్కడ ఇది మామూలే, బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ 1. ఓకేనా? సో లోపల స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు పైన ఎక్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే ఎలా గుర్తుంది కదా మీకు ఇందాక అది. సో నౌ వాట్ అబౌట్ ద న్యూమరేటర్?
x plus 1, and here the numerator is ax plus b of x minus 1 plus c of x square plus 4. Okay, now ఇక్కడ ఒక వాల్యూని మనం కనుక్కోగలం x minus 1 అంటే x is equal to 1. x is equal to 1 substitute చేస్తే 2 is equal to this 0, c into 5. Now what about the value of c? 2 by 5. ఇక్కడ ఇందులో ఒక వాల్యూ మిస్టేక్ అయినా మొత్తం ఆన్సర్ పోతుంది. సో c is equal to 2 by 5. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేసేద్దాం సింపుల్గా. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, హియర్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 0, హియర్ a and there c. Now a is equal to minus c. Now a is equal to minus 2 by 5. Now how to find the b? మళ్ళీ కోఎఫిషియంట్, ఏ కోఎఫిషియంట్ కంపేర్ చేస్తారో మీ ఇష్టం. ఎక్స్ కనుక్కుంటారా, అది సింపుల్, ఎక్స్ బాగుంది ఇక్కడ ఈజీగా. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, హియర్ ఇస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి, a ఇంటూ మైనస్ 1 అంటే మైనస్ a, b ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ b, ఇక్కడ లేదు కోఎఫిషియంట్. నౌ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ a, 1 ప్లస్ a means minus 2 by 5, that is 3 by 5. Simply we have the solution. Okay, right. Next, fourth case. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గా తేల్చేయచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి. ఓకేనా, దీన్ని కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడైతే లోపల స్ప్లిట్ చేయలేము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇర్రెడ్యూసబుల్ అంటారు. రెడ్యూస్ చేయలేని పట్టుకుంటే న్యూమరేటర్ అలా రాసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థర్డ్ టైప్ అనమాట. ఇంకా ఇందులో వచ్చే ఫోర్త్ టైప్ మాట్లాడాలి. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి చెప్పండి, నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ అంటే పవర్ లేనివి, ఇది రెండో టైప్ అనమాట. సో ఈ కేసు చూద్దాం. ఇందులో ఇది ఎలా చేస్తాం మనం అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడండి. ఫోర్త్ కేసులో ఎక్స్ ప్లస్ 5 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇలా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇది ఇర్రెడ్యూసిబుల్, దానికి మళ్ళీ స్క్వేర్ ఉంది. సో అసలు లోపల ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి మనం, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఇందాక రాసిన ప్రొసీజర్ మళ్ళీ అలాగే సిఎక్స్ ప్లస్ డి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. అండ్ ఇక్కడ ఈ సేమ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈ బై ఎక్స్ మైనస్ 2. మళ్ళీ ఎల్సిఎం కోఎఫిషియెంట్స్ అడవడంతా మామూలు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 4 వెరైటీస్ ప్రొసీజర్స్. ఒక్కసారి ఆ 4 వెరైటీస్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఈస్ ఏ బై ప్రాబ్లం రాద్దాం. ఓకే, ప్రాబ్లం రాస్తాను. ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2. జాగ్రత్త వినండి, వీ కెన్ రైట్ ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇలా ఉన్నప్పుడు a by x minus 3 plus b by x plus 2. Okay, this is first case. Okay na? Next, దీనికి స్క్వేర్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, అంటే a by x minus 3 plus b by ఏమని రాయాలప్పుడు x minus 3 హోల్ స్క్వేర్. ఎన్నిసార్లు ఉంటే అని పెంచుకుంటూ పోవాలి. x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ plus c by x plus 2. This is second method. Okay, power square. This is called repeated linear factors. Repeated linear factors. Third one, x square plus 2 ఉంది సార్. ఓకే, x square plus 2 ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం. సో a బై దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కదా, a బై x మైనస్ 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ని స్ప్లిట్ చేయలేము మనం, ఇర్రెడ్యూసిబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ bx ప్లస్ c బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 2. లేదా ఫస్ట్ ఇది రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది రాసినప్పుడు ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ax ప్లస్ b బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 plus c by x minus 3, whatever you like. Okay, so irreducible ఉన్నప్పుడు x plus c plus a by. Okay, this is third condition. And the fourth condition is దీనికి కూడా స్క్వేర్ ఉంటే, ఇది కూడా రిపీటెడ్ అయితే, అంటే రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎప్పుడైతే హోల్ స్క్వేర్ ఉందో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ప్లస్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. లోపల స్క్వేర్ ఉందంటే పైకి ఒక ఎక్స్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. దీస్ ఆర్ ది 4 వెరైటీస్ ఫర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. అంటే డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, న్యూమరేటర్ పవర్ కన్నా డినామినేటర్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటే, దీస్ ఆర్ ది 4 కేసెస్ టు ఫైండ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఒక ఫ్రాక్షన్ని చిన్న ఫ్రాక్షన్స్గా చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుందాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, లేదా
తక్కువ ఉండదు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఏది ఉంటుంది ఎక్కువ, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ రెండు కేసెస్లో ఏదున్నా సరే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ మాట్లాడదాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే గుర్తుంది కదా మీకు, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈక్వల్ చేద్దాం ముందు. డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ చేద్దాం. సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2x² ప్లస్ 3x ప్లస్ 4 ఉందనుకోండి. లేదా దీని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి మనకి, రావు కదా, ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేది తీసుకుందాం బెటర్ మనకి. వీ కెన్ రైట్ 2x² మైనస్ 3x ప్లస్ 4 అంటే 8 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు కాబట్టి బెటర్ మనం ఏం చేద్దాం, సరే ఇదే రాద్దాం. x² మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అని రాసుకుందాం. ఓకే, x² మైనస్ 5x ప్లస్ 6. సో దట్ ఈస్ x² ప్లస్ 1/x² మైనస్ 5x ప్లస్ 6 అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ x మైనస్ 2 ఇంటూ x మైనస్ 3. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద డినామినేటర్ డిగ్రీ. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే న్యూమరేటర్లో x² ఇది ఇక్కడ x² కదా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో, సో x² కోఎఫిషియంట్ బై x² కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ట్రా రాసుకోవాలి. న్యూమరేటర్లో x² కోఎఫిషియంట్, డినామినేటర్లో x² కోఎఫిషియంట్. ఓకే, ప్లస్ ఇక మళ్ళీ ప్రొసీజర్ మామూలు, ఇవి లీనియర్ నాన్ రిపీటెడ్ కదా, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ x మైనస్ a బై x మైనస్ 2 ప్లస్ b బై x మైనస్ 3. అంటే x² కోఎఫిషియంట్ బై x² కోఎఫిషియంట్ ఏమని వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ x² కోఎఫిషియంట్ 1, డినామినేటర్ x² కోఎఫిషియంట్ 1. సో 1/1 అంటే 1. సో ఫస్ట్ ఇది రాసుకోవాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీజర్ మామూలు అంటే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి క్వశ్చన్. సపోజ్ x² ప్లస్ 5/2x మైనస్ 3 ఇంటూ x ప్లస్ 1 ఇలా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి, పైన x² న్యూమరేటర్ డిగ్రీ, డినామినేటర్ డిగ్రీ కూడా మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ x² ఉంది. సో x² వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వల్ వచ్చింది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో x² కోఎఫిషియంట్ 1, డినామినేటర్లో x² కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2x² కదా 1/2. ఇది రాసిన తరువాత నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, లీనియర్ ఫ్యాక్టర్, నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్, నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ a/2x మైనస్ 3 ప్లస్ b బై x ప్లస్ 1. ఎల్సిఎం ప్రొసీజర్ మామూలు. ఎల్సిఎం మాత్రం ఇక్కడ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ 2 ఒకటి వస్తుంది ఎక్స్ట్రాగా, అంటే 2 ఆఫ్ 2x మైనస్ 3x ప్లస్ 1. సో 2x మైనస్ 3x ప్లస్ 1 అండ్ a ప్లస్ a ఇంటూ 2 ఇంటూ a ఆఫ్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ b ఆఫ్ 2x మైనస్ 3. ఇక్కడ మరి డినామినేటర్లో 2 లేదు కదా ఇక్కడ, సో బెటర్ యూ రైట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే సరిపోదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏమైనా వస్తుంది చూడనప్పుడు 2 ఇంటూ x² ప్లస్ 5, డినామినేటర్ ఈజ్ సేమ్. సో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ అబౌట్ ద న్యూమరేటర్, 2 ఆఫ్ x² ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x మైనస్ 3 ఆఫ్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ 2a ఆఫ్ x ప్లస్ 1 ప్లస్ 2b ఆఫ్ 2x మైనస్ 3. ఇక్కడ అంతా ప్రొసీజర్ మనకి ఇదే మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇక్కడ 2 ఒకటి డినామినేటర్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 2 రాస్తే డినామినేటర్ సేమ్ అవుతుంది. మన డినామినేటర్ సేమ్ అయితే న్యూమరేటర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కష్టం. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద ప్రొసీజర్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీజర్ మామూలు ఏంటా ప్రొసీజర్ మీకు గుర్తుంది కదా. ఏమేం చేసుకోవాలి మీరు, ఫస్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ వచ్చేస్తాయి అంతే రాసేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఈ ప్రొసీజర్ అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, ఎల్సిఎంఏ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇందులో ఎల్సిఎం ఇంపార్టెంట్, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ x³ ఉందనుకోండి, x³ మైనస్ 4x² ప్లస్ 5/3x ఇంటూ x మైనస్ 1 ఇంటూ 2x ప్లస్ 1 ఇచ్చారనుకోండి. అప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత x³. సో x³ కోఎఫిషియంట్, న్యూమరేటర్లో x³ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 2 రాద్దాం పోనీ 2 అనుకోండి. న్యూమరేటర్లో x³ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2, డినామినేటర్లో x³ కోఎఫిషియంట్ అంటే 6 వస్తుంది చూడండి.
కాబట్టి 2/6 రాసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్రొసీజర్ మామూలు a/3x, ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, a/3x ప్లస్ b/x-1 ప్లస్ c/2x ప్లస్ మళ్ళీ ఎల్సిఎం సినిమాంతా మామూలు. ఓకే, సో అది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సంబంధించిన ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఒక మోడల్. ఇప్పుడు చేసింది ఈక్వల్ టు, ఇంకొక లాస్ట్ మోడల్ ఉంది, అది ఒకటి చెప్తాను. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం మనం 1 అవర్ కష్టపడితే టాపిక్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు. మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ట్రై చేయండి, వస్తుంది. మన టాపిక్ చేయగానే ఎప్పుడైనా వీడియో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మొత్తం చూడండి, ఎక్కడ అన్నెసరీ టాపిక్ ఏం డిస్కస్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా కాబట్టి, ఇంపార్టెంట్ మోడల్సే కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తాను, ఏంటి సరే తీసుకున్నాం, డిగ్రీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నాం, గ్రేటర్ దాన్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం, దానికి ఈక్వల్ చూసుకుంటే చెప్పే కదా. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నాం, x⁴ -1/2x-1 ఇంటూ x+3, ఇది ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయాలి మనం, లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్. న్యూమరేటర్లో డిగ్రీ ఎక్కువ ఉంది, ఈక్వల్ ఉంటే సింపుల్ చెప్పారు ప్రొసీజర్, అది కూడా ఎల్సిఎం కొద్దిగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దట్ ఈక్వేషన్, x⁴ డివైడ్ చేయాలి మనం. దీంతో మల్టిప్లై చేయండి, ఎంత వస్తుంది చూడండి, 2x², 6x - x, 5x - 3, కరెక్టేనా? 2x² 6x - x, 5x - 3, దీంతో డివైడ్ చేసుకోవాలి. డివైడ్ చేసుకుంటే ఏమైనా వస్తుంది, ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, x², 2x² టైమ్స్ 2x² ఇంటూ, అంతే కదా, x⁴ ఇక్కడ 2x², 2x² ఇంటూ 2x², 4x⁴. ఓకే, క్యాన్సిల్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 2x² ప్లస్ 10x, ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా మనం. ఇప్పుడు 2 అంటే బెటర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేసుకుంటారా? ఒక నిమిషం చెప్తాను మీకు. హార్నెస్ ప్రాసెస్ ఐడియా ఉందా? హార్నెస్ ప్రాసెస్ ఐడియా లేకపోతే ఇలా చేద్దాం ప్రస్తుతం సింపుల్గా. హార్నెస్ ప్రాసెస్ కూడా చెప్తాను మీకు. x⁴ -1 కదా, x⁴ -1ని డివైడ్ చేద్దాం, x² 3x - x, 2x - 3. ముందు ఈ మోడల్ చూద్దాం. నౌ x⁴లో ఇది x² టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, x² ఇంటూ x², x⁴ x² ఇంటూ 2x, 2x³ - 3x². సబ్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేసేప్పుడు సైన్ చేంజ్ అవుతాయి కదా, ఇది క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ -2x³ ప్లస్ 3x² -1. ఈ -2x³ x² ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, దట్ ఈస్ -2x టైమ్స్ -2x ఇంటూ x, -2x³ -2x ఇంటూ -4x² ప్లస్ 6x. మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్, సైన్స్ చేంజ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ 6x² -6x -1. నా 6x² ఇక్కడ x², 6 టైమ్స్ 6x² ప్లస్ 12x -18. సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది క్యాన్సిల్, -18x ప్లస్ 17 వచ్చింది, ఇది రిమైండర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమి రాయాలంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సింది కోషంట్ ప్లస్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్, కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై ఈ ఫ్రాక్షన్ x - 1 ఇంటూ x+3, ఇది డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? కోషంట్, ఇక్కడ కోషంట్ అంటే ఎంత చూడండి, అంటే వీ కెన్ రైట్ x² - 2x + 6 ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్, -18x -17 బై x - 1 ఇంటూ x+3. లేదా మీకు హార్నెస్ ప్రాసెస్ ఐడియా ఉంటే అది ఈజీ. హార్నెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఇక్కడ x⁴ -1 కదా, ఇది చూడండి, x⁴ x³ 0, x² 0, x 0, కాన్స్టెంట్ 1, ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి దీనికి, ఇది ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు ఇందాక ప్రాబ్లం ఇక్కడ 2x రాస్తుంది చూసారు, దీనికి హార్నెస్ ప్రాసెస్లో డివైడ్ చేసుకుంటే అది ఈజీ అవుతుంది డివైడ్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఇక లేదంటే మామూలుగా ఇక్కడ 2x² ఉన్నప్పుడు చూసుకొని డివైడ్ చేసుకోవడం, అంతే, అంతకని ఏం చేయలేము. ఓకే, హార్నెస్ ప్రాసెస్ తెలిస్తే హార్నెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఎలా చేయాలి. ఓకే, నౌ ఇది
ఇక్కడ రాసుకునే ప్రొసీజర్ ఏంటి చెప్పండి, కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై దీస్ టూ. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఇదే ఫ్రాక్షన్లోకి వచ్చేసింది చూడండి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి వచ్చేసింది. అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ అన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ చివరి వరకు అలాగే ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 6 ప్లస్ a బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇందాక ఇట్లా ప్రొసీజర్లా చేసేటివి మనం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 6 ప్లస్ ఏ వాల్యూ కనుక్కుందాం. ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఇందాక ఈ ఫ్రాక్షన్ కదా, ఏ ఎక్స్ ప్లస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ 35/4, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ 35/4 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్, -3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, -3 అంటే మైనస్ 18 ఇంటూ 3 అంటే 3 24 54 -54 64 64 అంటే 71 -71 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినంత -3 కదా, అంటే -4 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ 17/4 బై ఎక్స్ ప్లస్ 3. ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఎప్పుడైనా డివైడ్ చేసుకొని కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై దిస్ వన్. దీస్ ఆర్ ది 6 వెరైటీస్. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో 4 వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఇంప్రాపర్లో 2 వెరైటీస్. పవర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్, గ్రేటర్ దాన్. ఇది కొద్దిగా డివైడ్ చేయడం అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ లాస్ట్ ఏంటంటే, ఒక్కొక్కసారి ఫ్రాక్షన్స్లో కొన్ని ఈజీ ఉంటాయి మనకి. ఈజీ అంటే డినామినేటర్ కంటైన్స్ ది సింగిల్ టర్మ్. డినామినేటర్ సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? డినామినేటర్ చూడండి, సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు? డినామినేటర్ సింగిల్ టర్మ్ అంటే ఇలా ఇస్తారు, 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్. మామూలుగా సాంప్రదాయంగా చేసే ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి? దీన్ని a బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ b బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ c బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్. ఎల్సిఎం కనుక్కొని చేసుకుంటే ఏదో రోజు ఆన్సర్ వస్తుంది. దానికన్నా ది బెస్ట్ ఏంటంటే, సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 1 ఏదో టీ అనో వై అనో మీ ఇష్టం వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ 1. న్యూమరేటర్ చూడండి, 2 ఇంటూ టీ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ టీ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. అంతేనా? నౌ సి దట్ ఈస్ by t cube. Okay, now what about numerator? 2 into 2t square plus 4t plus 2 minus 4t minus 4 plus 1 by t cube. Expand this, just x ante you write t plus 1, x ante t plus 1, x minus 1 ante t ne kada, x minus 1 ante t raskon. So that is equal to 2t square, 4t minus 4t cancel, 2 plus 1 3 minus 4 minus 1 by t cube. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయండి, 2t square by t cube, 2 by t minus 1 by 2 cube, that is 2 by t. What is t? x minus 1, x minus 1 whole cube. అంటే ఈ టర్మ్ లేదనమాట, అంటే b వాల్యూ 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు చూడండి, 2 by x minus 1, 2 by x minus 1. And what about the value of c? Minus 1. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన దీనికి సంబంధించి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్వశ్చన్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇవి ఈజీ. డినామినేటర్లో సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? డినామినేటర్ కంటెన్స్ ది సింగిల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు పవర్ 4 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏమవుతుంది మనకి ఇందులో? ఏం లేదు, ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 5 బై ఎక్స్ మైనస్ 1 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే మనకి చాలా పవర్ 4 అంటే a బై ఎక్స్ మైనస్ 1, b బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, c బై ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ అండ్ d బై ఎక్స్ మైనస్ 1 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. సో ద ఈజియెస్ట్ వే ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t, విచ్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ప్లస్ 1. Now you substitute, replace x with t, that is t plus 1 whole cube minus 3 of t plus 1 whole square plus 5 by t to the power of 4. You simplify, a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square minus 3t square minus 60 plus 3 na minus 3 plus 5 by t to the power of 4, that is t cube
3t square gets cancelled. 3t minus 6t, that is minus 3t, 1 plus 5, 6 minus 3. ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మీరు చూడండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈజ్ 1/t మైనస్ 3/t క్యూబ్ ప్లస్ 3/t టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. అంటే t స్క్వేర్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇది లేదు. సో వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a? 1/x minus 1. ఓకే, అంతే కదా, t అంటే x minus 1 కదా. సో 1/x minus 1 minus 3/x minus 1 whole cube plus 3/x minus 1 to the power of 4. So these are the variety of problems in partial fractions. Okay, ఆబ్జెక్టివ్ మీరు ట్రై చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. ఈ వీడియోలో 1 అవర్లో మ్యాక్సిమం ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద మోడల్స్ ఇన్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏదైనా టాపిక్ ఇంకేదైనా కావాలనుకుంటే జస్ట్ నాకు ఒకసారి కింద మెసేజ్ పెట్టండి, కామెంట్స్ పెట్టండి. డెఫినెట్గా ఆ టాపిక్ సంబంధించి మ్యాక్సిమం 1 అవర్లో ఆ టాపిక్ మనం రివిజన్ చేసేలాగా ఉంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకున్న ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ.